सारे दोस्तां सुनने वालियां नूं सादक भट्टी सलाम अर्ज करदा। दास्तान पेश की जा रही है वीर ते जोध दी। गा के सुना रहे सादक भट्टी बागमोड़ वाला। रिकॉर्ड कर रहे हैं लाला जी गुलशन स्टूडियो शेखपुरे वाले। दास्तान इस तरह शुरू हुई। रास जान दी लड़की माही मुहूर्त जवान हो गई। पहलिया वक्तां विच लोग जो रिश्ते करते सन ते मीर आलम नूं सददे सन। मीर आलम जिहड़े सन ओह रिश्ते करते सन जाके। ते रास जान ने मीर आलम नूं सद्दिया। आख्या मीर आलमा ओ यार बच्ची जवान हो गई, इंज कर इहदा कोई रिश्ता ही किरे वेख के आ। उन्हें राज ही ठीक है, मैं सुबह जाऊँगा। आ दिन चढ़िया ते मीर आलम टुर पिया ते जाके राह पूरब दे डेरे दे विच बह गया। आद राह पूरब दे कोल बह के ते मीर आलम ने उत्थे गल छेड़ी। कहन लगा राजी रास जान दी बच्ची जवान हो गई, तो दा किरे रिश्ता करना, कोई मुंडा दसो कोई जवान होवे ते राह पूरब उत्थे की दसदा है। आख्या दो तेरे पोतरे ब्याह के मैं सब तंदे लाए ते मैं कुआरा रह गया, जे कोई मैनू टिक्का लाए। अरे मीर आलम ने सोचा कि मैं हुण किधर खज्जल होंदा फिरांगा, होवे ना मैनू ही छुआरा ला जाना। वो राह पूरब नूं छुआरा ला के ते वापस आ गया। ते रास जान ने तेने पुछया मीर आलमा तेनू जेड़े काम घल्लिया सी दस्या? पुछया कुछ नहीं हो। आंदा जी राजी तुहानू मैं दसना वा। उन्हें दस फिर मुंडा वेख आया? आंदा आहो जी वेख आया। आ मीर आलमा दा राजी आ मुंडे दी किन्नी कु उम्र होनी चाहिए? हुण आ कुड़ी दी चलो 20 साल होवे, मुंडा 22-23 साल दा होवे, इन्नी की होनी चाहिए? आंदा राजी थोड़ा जिहा उदा हो। उन्हें चलो मुंडे दी 30 साल होवे ते कुड़ी 27-28 साल दी होनी चाहिए। आंदा राज तुसीं उदा ही नहीं जानते हैगे, उन्हें तेरा खाना खराब हो जावे। तू कित्थे कुड़ी मंग आया? आख्या जी मैं राह पूरब नाल मंग आया। आदे पहले दौर इंज दे हुंदे सन जिथे धीआं दा नां कढ देंदे सन ना अपनी धी दा उत्थे रिश्ता करदे सन। उधरों ना दिन मिथे ते राह पूरब दी जंज आउंदी है ते किस तरह आउंदी है। राह पूरब दी उमर बड़ी चौकी सी, वो घोड़ी ते नहीं सी बह सकदा। उन्हें एक छोटी जी गड्ड आंदी, ओनू रूह दे विच वलेट के लैके आए। जिस लैके आए ते टुक के वापस हो गए। माही मुहूर्त ने वेख्या, उन्हें आख्या रुका ही वडेरा है। माही मुहूर्त ने उत्थे पता जे की कीता, बदाम गरियां खुराक शुरू कर दिती। राह पूरब थोड़ा जिहा ताकत होया ते वीर ते जोध पैदा होने वाले सन ते राह पूरब जिहड़ा वो फौत हो गया। राह पूरब दे वीर ते जोध पैदा होने तो पहला भी 4 पुत्र सन, रणो कणो ते राज सराज। ते वीर ते जोध जदों पैदा होए, रणो कणो ते राज सराज ने सोचा साडियां 12 तलवंडियां ने ते जे जवान हो गया ते ना साडे कोल हिस्सा मंगना है ते होवे ना ते इन्हां नूं ना धक्के मार के कढ दईए। आ माई मुहूर्त वीर ते जोध नूं लै के अपने पेकियां दे तुर जांदी है। उत्थे वीर ते जोध जवान हो गए ते लोकां नूं दस्सिया तुहाडे प्यो दादे दियां 12 तलवंडियां ने। ते वीर ते जोध नाने जान कोल आके आंदे ने नाना जी साडियां 12 तलवंडियां ने, सानूं दस्सो कित्थे ने? उन्हें दस्सिया वीर ते जोध नाना जान कोलों जस लैके 12 तलवंडियां में आके डेरा ला लेंदे ने। वीर ते जोध दे दूजे भरा रणो कणो ते राज सराज उन्हें सोचा लै वीर ते जोध आ गए ने ते इन्हां साडे कोलों हिस्सा मंगना है। ते उन्हां उत्थे डांगा खिच लईयां। सियाने सियाने लोगों ने इकट्ठे होके दस्सिया इक्को प्यो दादे दी लाद हो ते क्यों लड़ के मरदे हो? और जाओ दिल्ली जहानाबाद जो पैरों बादशाह ओहदे कोल जाके न्याय करा लो। वीर ते जोध ते रणो कणो ते राज सराज उत्थे गए, जाके न्याय कराया ते पैरों बादशाह ने न्याय कीता। उन्हां जवानों 12 तलवंडियां विचों 7 तलवंडियां जिहड़ियां ने वीर ते जोध दे हिस्से आईयां ने ते 5 तलवंडियां जिहड़ियां ने तुहाडे हिस्से आईयां ने। आ न्याय करा के ते वापस आ गए। ते वीर ते जोध सियाने बंदियां नूं पुछया साडा नां दुनिया ते किस तरह निकलेगा? वो सियाने बंदियां ने कहा आउंदे जांदे दी खिदमत करो, माड़े भरा दी मदद करो। ते वीर ते जोध ने की कीता, राह दे विच देगां धर दित्तियां। लोग आउंदे जांदे लंगर खान करन। वो 6 महीने गुजरे। वीर ने एक दिन कहा जोध नूं यार वो पता कर साडा कोई नाम ही लैंदा कि नहीं? आ जोध गया, वो दूजे तीजे पिंड जिसले गया उसे बंदे बैठे हैं 10 को कह पीन डे सन तां भी विच बह गया ते आप ही गल छेड़ दी। यार सुनिया वीर ते जोध ने बड़े लंगर लाए ने, आंदे ना वो धरी ने देगड़ी रात उत्ते। आदे राजपूत दी अखां दे विच खून आ गया ते बड़े गुस्से नाल आया। आंदा वीरा और यार भी देगड़ी दे गल अपनी है साडी, लोग देगड़ी दा नां लैंदे नहीं। ते राजपूत दी अखां जहर दी सलाई फिर गई। उन्हें चुक के देगड़ी रात वो पासे करती
ਤੇ 12 ਗਾਇਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ 4 ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ 5 ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਕਾ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਮਾਰਨ ਦੜੋਪੇ ਦਾ ਮੁੱਕ 32 ਦੇ 32 ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਧਰ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਖੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਖੋਲਿਆ। ਤੈਵੇਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਮਲਕੀ ਮਲ ਬੁੱਗਾ ਜਿਹਨੇ 12 ਤਲਵੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਆ ਮਲਕੀ ਮਲ ਬੁੱਗੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ 4 ਦਿਨ ਐਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮਲਕੀ ਮਲ ਬੁੱਗਾ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਡਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰਦਾ। ਮਲਕੀ ਮਲ ਬੁੱਗਾ ਟੁਰ ਪਿਆ ਕਸ਼ਮੀਨੇ ਉਤਾਇਆ। ਉਹ ਡਾਲੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਗਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਬੇਤਲਵੰਡੀ ਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਬੇਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਖਬਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ ਸਰਾਏ ਨੂੰ, ਖਬਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ ਸਰਾਏ ਨੂੰ ਕੋਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 3 ਕੋ ਡੇਰਾ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ 3 ਕੋ ਡੇਰਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਵਾਇਆ। ਮੁਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਫਰੀ ਕੰਜਰੀ, ਮੁਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਫਰੀ ਕੰਜਰੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਖਾੜਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਮੁਗਲ 4 ਚੁਵੱਦੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਮੁਗਲ 4 ਚੁਵੱਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਦੇ ਆਇਆ। ਆਂਦਾ ਉੱਠ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰਿਆ, ਓਏ ਉੱਠ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰਿਆ। ਬਾਹਰ ਮੁਗਲ ਚੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਜੋਧ ਉੱਠ ਗਏ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਜੋਧ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਬੂਆ ਲਾਇਆ। ਆ ਜੋਧ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੂਆ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਲਕੀ ਮਲ ਬੁੱਗਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਾੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਨੇ 12 ਗਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਭੂਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ 5 ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਕਾ ਲੈ ਤੇ ਜੱਟ ਜਾ ਕੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੋਹਰ ਖਲੀ ਕੀਤੀ, ਗੰਜਰੀ ਲੈਣ ਆਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਮੋਹਰ ਖਲੀ ਕੀਤੀ, ਗੰਜਰੀ ਫਿਰ ਆਈ। ਜਿਸ ਤੀਸਰੀ ਮੋਹਰ ਖਲੀ ਕੀਤੀ, ਗੰਜਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਈ, ਉੱਥੇ ਜੰਮ ਗਈ। ਤੇ ਮਲਕੀ ਮਲ ਬੁੱਗੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕੰਜਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿੰਨੇ ਡੱਕੀ ਏ। ਉਹ ਵਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਨੇ। ਆਖਾਂਗਾ ਜੱਟਾਂ ਮੂੰਜੀਆਂ ਜਿਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੰਜਰੀ ਲੱਗੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖੜਕੇ ਕਣੀਆਂ, ਉਹ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖੜਕੇ ਕਣੀਆਂ। ਉਹ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਜੋਧ ਨੇ ਛੂ ਲਈ ਤਲਵਾਰ। ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਦੇਵਾ ਮਾਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਦੇਵਾ ਮਾਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਬੱਗੀ ਰੱਤ ਦੀ ਨਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਮਾਰੇ ਕੀ ਵੱਢ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਮਾਰੇ ਕੀ ਵੱਢ ਲੈ। ਛੱਡ ਗਏ ਤਲਵੰਡੀ ਬਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਮਲਕੀ ਬੁੱਗੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਮਲਕੀ ਬੁੱਗੇ ਨੂੰ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ। ਜੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੰਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਜੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੰਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਦੰਦ 32 ਬਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਡੰਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਡੰਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੰਨ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਹੋਰਾ ਦਿੱਲੀ ਲਾਇਆ। ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪੈਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਆ ਮਲਕੀ ਮਲ ਬੁੱਗਾ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਪੈਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਮੁਗਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀਰ ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਵੀਰ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਵੀਰ ਪੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ। ਜੋਧ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਖੂਨੀ ਨਾ ਤਰਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਖੂਨੀ ਨਾ ਤਰਾਲਿਆ। ਵੀਰ ਹੈਨ ਸਹਾਰੇ ਜੀ ਬਸਰੇ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ, ਉਹ ਬਸਰੇ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ। ਤਿੱਲੇ ਚਮਕਾਰੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਅਰਬ ਵਲੈਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਅਰਬ ਵਲੈਦੇ। ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰੇ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਲਕੀ ਬੁੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮਲਕੀ ਬੁੱਗੇ ਨੇ ਪੰਨੇ ਦੰਦ ਵਿਖਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮੁਗਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮੁਗਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂਗ ਟੱਠੇ ਵਾਲੇ। ਆ ਪੈਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜੇ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ
ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਮਲਕੀ ਮਲ ਬੁੱਗੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ। ਉਹਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੈਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਆਂਦਾ ਦੇ ਟਕਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੜਕੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਚੜ ਜਾਵਾਂ ਭਲਕੇ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਸਦਾ ਸੂਰਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਸਦਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੜਕੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਸਦਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੜਕੇ। ਮੈਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਵੀਰ ਜੋਧ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੰਮ ਸੁਲੱਖਣ ਵਾਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੰਮ ਸੁਲੱਖਣ ਵਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਤਗੜੇ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਚੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਨੀ ਵਾਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਧ ਕਦਾੜ। ਮੈਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਵੀਰ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣੋਂ ਕੱਢੀਏ ਵਾਲ ਓਏ। ਆ ਮੁਗਲ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਪੈਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਖਾਬ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਏ? ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਖਨਾ ਆਇਆ, ਆਖੇ ਰਾਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਲੋਕੋ ਵੀਰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੱਥੋਂ ਨਿਧਾਉਣੋਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ 12 ਥਲਾਂ ਦਾ ਨੇਜਾ ਜੋਧ ਨੇ ਬੱਖੀ ਡਾਇਆ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਭੁੜ ਕੇ ਮੰਜਿਓ ਪੋਏ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਪਠਾਣੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਠਾਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਖੋਂ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ। ਵੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਵੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਇਆ। ਆਖੇ ਰਾਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਨੀ, ਵੀਰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਵੀਰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੱਥੋਂ ਨਿਧਾਉਣੋਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਛੇਤੀ ਪਠਾਣੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਠਾਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਜਗਾਇਆ। ਉਹਨੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆ ਮੁਗਲ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਆਪਣੀ ਖਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਠਾਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਬ ਹੀ ਇੰਜ ਦੀ ਆਈ, ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਪੈਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡੀਕਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਕੱਲ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਏ, ਉਹਨੇ ਵੀਰ ਦੇ ਜੋਧ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਮੁਗਲ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਆ ਨੌਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਐ ਮੁਗਲ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਚਹਿਰੀ ਬੁਲਾਣ ਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਖਾਬ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਪੈਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਬੱਚਾ ਕੰਨ ਪੀੜ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਤੇ ਮੁਗਲ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਚੜਿਆ ਮੁਗਲ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਵੱਜੇ ਸ਼ਦਿਆਨੇ, ਆਰਨ ਤਪੇ ਲਵਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਪਏ ਮਦਾਨੇ। ਜੀ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਉਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁਗਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ ਸਰਾਜ ਨੂੰ, ਆ ਰਨੋ ਕਨੋ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਾਜ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਆ ਮੁਗਲ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਇੰਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ। ਜੋਧ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਗਿਆ ਏ, ਇਤੋਂ ਕੋ ਲਾਗੀ ਘਲਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੇ ਐਵੇਂ ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਣੋ ਕਨੋ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਾਜ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੱਦਾ ਘੱਲਿਆ।
ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਓ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਘਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੋਤ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਣੋ ਕਣੋ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਾਜ ਨੇ ਆਣ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਆਪ ਪੀਣ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸੇ ਲੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਬੇਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਹੌਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਜੋਧ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਅੱਖ ਲੰਗਾ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕੀ ਨੇ। ਮੁਗਲ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹ ਪਈ ਵਾਹ, ਮਾਰਨੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਆਖਣਾ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਪੈਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਪੈਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਗ। ਆਦੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਕਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਹਾਈ ਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੈ ਜਾ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜੋਧ ਵੇਖਦਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਕਰ ਹੱਲੇ। ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ, ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੱਲੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਆਂ ਸੂਰਮੇ ਬੱਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁਗਲ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਨਾ ਲਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੱਟੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਬੱਦੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਤਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਟੀ ਪਾਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਗਲੀ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨੂੰ ਲਜਾਵਾਂ ਬੰਨ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨੂੰ ਲਜਾਵਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਉ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਝੂਲ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਝੂਲ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦਿੱਲੀ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਝੂਲ ਕੇ ਰਾਹ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੂੰ ਲਜਾਵਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਪਾਉ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆ ਮਲਕੀ ਮਲ ਬੁੱਗਾ ਵੀਰ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।